Lanjut. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله وأصحابه المستغفرين وأرواحنا وأبنائنا وأمواتنا وأولادنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات من الفاتحة. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون للقلب طبا ودواء ولبصر نورا وضياء ولبدن عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تنزل بها أهزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى أهلي وأحبابي. اللهم إني أهتم بدرب الله قوله ما شاء الله قوله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة مدينة الرسول بلا خندق ولا سوار من كل قدر مقدور وهدر محذور ومن جميع الشرور. تطرسنا بالله تطرسنا بالله تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله. يا خير من عبدا وأفضل من قصدا وأجود من أعطى وما بخلا. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اكفنا هم العداء ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغداء اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك الستر يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مواعيد السماوات والأرض بالفتح انفتحت وانفجرت والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر اليسر تيسرت وإذا دعيت بها على أحداث للنشر انتشرت يا عزيز من للذليل غيرك يا قوي من للضعيف غيرك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمته بسببه مسلما أو وليا من أوليائك ونصرت بعدوا من أعدائك أو تكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك اللهم إني أستغفر لكل ذنب يورث الضناء ويحل البلاء ويشرك الأعداء ويكشف الغطاء ويبشر القطر من السماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر وارحم أنت خير الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Matla'ul Badrain Kesebar 85 yang konkret ya 5. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumid daral amin. Dan jika gugur unta pada umpama telaga, dan jika buku jatuh, bahasa lama itu buku jatuh, dan jika jatuh unta pada umpama seperti telaga dan tiada kuasa menyembelih akan dia, maka halallah dengan dilupakan dia pada barang mana tempat dengan sesuatu yang tajam yang boleh mematikan dia, dan tiada halal
dengan umpama anjing. Bermaksud anjing tolong bunuh itu tak boleh. Anjing tu dalam bab berburu sahaja. Yang macam ni tak boleh. Dan tiada halal dengan umpama anjing atas qaul yang asah. Jadi bila ada qaul asah tak asah ni, bermaksud masalahnya jadi khilaf. Bermaksud ada juga pendapat kata anjing itu boleh. Suruh anjing itu gigit untuk suruh anjing itu gigit lembu renggang mati dia. Ada setengah pendapat qaul dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Tapi yang asah dia, yang paling kuat dia, tak boleh guna anjing kalau binatang tersepit. Yang boleh guna senjata yang tajam. Binatang yang masuk dalam telaga tak boleh nak sembelih, maka kita bunuh dia dengan sesuatu yang tajam. Boleh. Guna anjing tak boleh. Tidak halal dengan umpama anjing atas qaul yang asahnya seperti barang yang tersebut dalam kitab Minhajul Talibin. Dan mensahihkan dia oleh Ruyani dan Qafal. Itu ulama dalam mazhab Syafi'i. Mengatakan tidak boleh menggunakan anjing. Sambungan daripada bab binatang buruan yang kita dah baca sebelum ini, yang panjang lebar. Dan yang terakhir itu apa? Iaitu dengan binatang yang tiada kuasa dilupakan. Sebelum ini kan binatang yang tidak dikuasakan dengan segalanya. Bermaksud binatang yang jinak, bukan binatang liar. Kalau binatang liar itu memang ada hukum khas. Kita boleh berburu dengan anjing. Kita dah sebut dulu bagaimana berburu dengan anjing, dengan syarat anjing itu anjing yang terlatih. Nak tahu anjing itu terlatih atau tidak, ada beberapa syarat dia. Anjing terlatih ni secara kasar dia, bila kita suruh dia berlari, dia berlari. Suruh dia berhenti, berhenti. Itu anjing yang terlatih itu. Anjing yang terlatih ni macam mana? Kita suruh berlari, berlari dia. Kita suruh berhenti, berhenti dia. Itu anjing yang terlatih itu. Kemudian anjing terlatih ni, bila dia kerja binatang buruan tu, dia tangkap dan binatang tu mati dengan gigitan dia, anjing itu, maka binatang tu halal dimakan. Dengan syarat anjing tu anjing yang terlatih. Bermaksud dia suruh kerja, dia suruh berhenti. Tambah lagi, bila dia bawa binatang buruan tu, sikit pun dia tak makan. Sikit akan. Tapi kalau sampai sempong leher, dah digigit dah, sebuku dah, dia tak boleh. Tak boleh, tak banyak gigit dia tak. Kita tak suruh digigit pun, dia digigit tanpa arahan kita. Maka anjing tu anjing yang tidak terlatih, binatang yang tidak halal lagi dimakan. Kalau darah ni darahan, digigit tu mesti ada darah, dihisap darahan. Darah tu tak apa lah. Sekali hisap darah tak apa. Tapi hisap darah tu, anjing tangkap binatang kat pangkuk dia, darah dia mengalir. Boleh tak minum darah dia? Darah tu boleh. Sekadar dihisap darah tu tak apa. Daging tak boleh dimakan sikit pun. Kalau ada anjing macam tu, maka anjing tu anjing yang terlatih. Kita boleh bawa dia berburu, dan dia adalah senjata kita, ganti pisau kita. Suruh kerja burung, suruh kerja pelanduk, suruh apa, dapat dah. Dengan syarat tadilah arahan kerja, berhenti. Dan yang boleh itu adalah binatang liar. Binatang jinak tak boleh. Suruh anjing pergi gigit kambing kan, mati kambing tu.
Tak boleh ya. Kecuali ni kita baca itu. Kecuali binatang jinak tu tak dapat kita nak tangkap. Lambu tu tahu nak kena korban, lari dia. Tak boleh nak tangkap. Itu sebut ni ya. Seperti segala binatang berbulan itu, atau unta atau kambing yang lari yang tidak mudah untuk mendapatkan dia. Jadi kambing itu bukan kambing liar, kambing bolong dia. Tapi kambing itu lari sebab takut nak kena sembelih. Kita nak kejar pun tak dapat. Jadi guna anjing kita ni. Anjing pergi kejar, digigit kambing itu, mati kambing itu, maka halal dalam waktu. Itu yang kita dah baca sebelum ni. Bagaimana pula kalau kita baca mana ni? Binatang ternakan yang gugur, yang jatuh dalam telaga dan seumpamanya, dalam lubang dan sebagainya, dan tidak boleh kita nak sembelih. Kalau leher ke atas apa? Dia jatuh badan leher ke atas. Dapatlah. Ini dia jatuh kepala dulu. Kepala dulu bawah ni. Macam mana kita nak susah-susah nak sembelih? Bahaya. Jadi ketika itu hukum dia bagaimana? Hukum dia dengan dilukakan pada mana-mana tempat dengan sesuatu yang tajam yang boleh mematikan. Dan binatang macam ni tak boleh kita guna anjing macam binatang yang lari itu. Tak boleh. Binatang tu tak lari, dia terperangkap dalam lubang. Kita tahu pisau anjing lah. Suruh anjing pergi gigit, tak boleh. Dalam bab ni tak boleh. Itu masuk. Kemudian, dan jika dilukakan binatang perburuan atau umpama unta dan kambing yang lari dengan panah, dilukakan binatang buruan umpamanya, dan juga unta dan kambing yang lari dengan panah, atau lembing, atau dengan anjing yang terlatih, atau dengan segala binatang yang dibuat berburu dengan dia. Jadi dalam bab anjing terlatih ini ada ulama huraikan, sebab dalam Al-Quran disebut anjing mukallabina tu'allimunahum. Dalam Al-Quran ada ayat disebut anjing yang kamu latih, ada ayat Quran ni. Jadi dalam mukallabin, anjing bahasa Arab kilab. Tapi kalau mukallab bermaksud anjing yang dilatih. Dalam Quran ada ayat disebut mukallabina, anjing yang dilatih. Jadi ulama fikah dia bahas, apakah binatang yang boleh dilatih berburuan ni anjing sahaja ke? Ulama kata tak semestinya anjing. Kalau dia ada rimau di bawah, dapat dia latih rimau tu. Sama macam anjing tadi. Dia bolo rimau tu kecil. Rimau bintang tu, rimau akar, di bolo jinak rimau tu. Lepas tu boleh dia ajar. Suruh berlari dah, suruh bonti dah. Maka rimau tu boleh digunakan macam anjing tu. Dikejar binatang, buat balik, walaupun binatang tu mati dengan gigitan dia, maka halal. Apa lagi boleh latih? Boyo nak kejar apa pula? Lari ikan tak payah lah. Naik terdarik ni kan. Apa lagi binatang-binatang? Beruang tu. Beruang ni orang lain. Dapat dibolong, dapat dilatih beruang tu. Jadi binatang yang terlatih ni tidak semestinya anjing. Kalau mampu latih binatang pun sebab. Tapi syarat tu dia. Syarat binatang itu bila disuruh dia pergi, bila disuruh balik. Jangan disuruh balik kalau tak latih dia. Dogil dia. Suruh balik merayau dia. Kalau tarik telinga balik tu. Dia tak boleh. Syarat terlatih ni suruh balik dia balik. Suruh kejar dia kejar. Syarat.
dan segala binatang yang dibuat berburu dengan dia. Selain pada anjing, apa binatang yang dibawa buru? Tak tahulah. Apa? Serigala, dan serigala dia buat latihan. Macam anjingnya kan. Ada burung elang kan? Burung elang binatang ada orang boleh latih kan? Burung elang buat berburu. Sebab burung elang ni dia kuku dia bercangkap. Dia gunakan elang pikul ajar ayam hutan kan? Guna elang. Boleh dia ajar, boleh termasuk. Dan segala binatang yang dibuat berburu dengan dia, maka mendapatkan dia bermaksud dapatlah. Sama ada lombing tadi, kono ataupun anjing terlatih ataupun binatang yang terlatih, maka mendapat akan dia dan tiada padanya hayatun mustaqirrah, atau padanya hayatun mustaqirrah. Kamu dan uzur daripada sembelihnya, dan uzur daripada sembelihnya dengan tiada taksir, seperti ia mengeluarkan pisaunya. Dan uzur pada sembelihnya dengan tiada taksir, seperti ia mengeluarkan pisaunya, atau masyghul ni sibuk, atau sibuk ia dengan menghadapkan dia ke kiblat, atau menegah oleh binatang itu dengan kuatnya, dan mati ia dahulu daripada dapat menyembelihkan dia, halal binatang itu pada dua surah, pada dua gambaran. Ni siapa boleh ikut ni boleh ikut. Kalau tak boleh ikut, Allah lah. Apa ni khabar Ustaz ni? Siapa boleh ikut, sila ikut. Sebab baca kitab ni nama kitab Turah kan? Ni baca kitab Turah lah ni. Maka kitab Matlab Badrai ni dah boleh kita masukkan dia sebagai kitab Turah. Jadi baca kitab Matlab Badrai ni, baca kitab Turah. Jadi baca kitab Turah ni apa kaedah? Kaedah macam kita buat ni lah. Saya baca, tuan-tuan golongan, dan cuba fahamkan. Itu kita Turah. Tuan-tuan guru di pondok pun macam tu. Jadi dulu depan tu, yang menongah ni berganti orang, semua buat kitab. Tuan guru tu baca kitab, dia baca, dia syarah, baca syarah. Siapa dongah, parah lah tak tu faham. Keparah-parah tak faham, Allah. Parah tak faham apa pun di khabar ya. Lama mana parah, langsung berkau. Parah tak faham tak kan. Tak ni kita nak faham kena parah. Sebab tu memahamkan ilmu itu disebut juhud. Memahamkan ilmu itu salah satu juhud ataupun jihad. Jihad. Apa maksud jihad? Jihad maksudnya bersusah payah. Jihad maksudnya badlul juhud. Jihad maksudnya badlul juhud. Jihad ni maksudnya kita keluarkan kepayahan. Sesuatu yang kita keluarkan kepayahan namanya jihad. Nak datang ke masjid, ya Allah, malih batu nak pergi. Ada? Kita pun lawan. Ketika kita sedang berjihad. Benda yang susah tu jihad. Tapi kalau dah seronok ke kunci ni, kunci. Tu capek dah. Sebab apa? Teh yang sedap. Itu dia. Tak payah nak usuh-usuh dah.
Maka maksud tak ada jihad lah. Jihad ni benda yang susah nak buat. Nama dia jihad. Bazrul juhud. Jadi jihad ni banyak. Nak bersedekah, jihad. Sebab apa? Susah. Nak bagi tidak, bagi tidak. Bagilah 50 ke 10, 50 ke 10. Lawan ni kan 10 rasa pandang ni 50 ni macam bergigil sikit nak bagi lawan jihad. Jihad nama dia kan. Apa lagi jihad? Menuntut ilmu nama di jihad. Masing-masing mendapat habuan jihad. Dapat datang duduk itu dah berjaya dah. Ada orang tu tak berjaya kat rumah hantar nak bagi so tak bagi. Tak dapat kan. Nak bagi rasa ada ni. Nak bagi kita nak beritahu. Nak beritahu. Tak bagi lah. Dia lah. Yang dah sampai ni dah lulus satu tahap. Ada lawan dan sampai. Bila dah sampai pula nak nongah pula. Nongah tak sadap pula jihad lagi. Jihad nongah lah. Lepas tu susah lah pula. Apa jihad? Nak porah hatak pula. Porah hatak sekali. Porah cuba maham lah. Jihad. Ada orang malas nak porah ha? Bising mikir lah kena ambil porah. Dia tak anda nak susah otak dia kan. Dia tak nak. Dia sekadar jihad, dia mampu duduk je. Ada orang dia mampu dongah, dia tak mampu nak porah. Nak porah apa dia tak mampu. Dia mampu dongah lah. Ada orang dongah pun tak mampu. Tapi duduk dia. Tapi tak dongah, rawak dah. Tapi tak angkat lah, duduk dia. Jadi tahap jihad masing-masing. Jadi ni mulalah kita jihad dah ni. Sebab apa? Sebab masalah yang kita sebut ni ada mula nak bergolek-golek kan. Bergolek. Itu masalah apa? Ulang balik ya. Dia kena ulang benda ni. Ulang dah jadi jihad lagi. Dah ulang pula. Muak banget. Laju-laju boleh sikit. Kalau kau tak faham. Orang dia suka laju-laju kan. Pada muak dengan tajuk semua. Berdua dah habis tajuk guru ni. Pasti ada 3 minggu dah. Agak kalau saya tanya kita alih nak. Mesti semua nak alih. Setuju tadi. Macam itu bawa-bawa tu kan. Kita alih, setuju orang nak alih lah. Faham, saya faham. Mana satu-satu tajuk tu bila dibincang banyak kali dia jadi muak kan? Jadi jika dilukakan binatang perburuan atau umpama unta, kambing yang lari dengan panah, dengan lembing, dengan anjing berburuan, maka didapati dia tiada padanya hayatun mustaqirrah atau ada hayat mustaqirrah. Kalau kita ingat, kita pernah sebut hayat mustaqirrah. Apa maksud hayat mustaqirrah? Lupa lah kita. Sebab apa? Jihad kita tak kuat. Ada satu jihad lagi, jihad mengingat nama dia. Itu jihad lagi. Ada orang dia belajar, dia cuba faham, dia dapat faham dan dia cuba untuk ingat. Kan tak sama. Ada orang dia cuba faham dan dia faham, tapi pendapat lupa dia balik. Macam tak pernah dengar. Tapi dia faham dah. Bila dia ulang balik, yo minggu lepas saya dah khabar. Ada orang di jihad lagi, dia faham sampai minggu depan pun dia ingat lagi. Itu mana dia ada jihad lagi mengingat sesuatu masalah yang dia dah dengar. Jadi ingat tak hayat mustaqirrah? Tak ingat ada. Hayat mustaqirrah bermaksud ada lagi apa?
ada lagi kehidupan yang layak disembelih. Pernah kita sebut dulu, kalau lambu penelaga, macam mana kita nak halal disembelih atau tidak? Dia tak lambu tu dah wabah dah, tak boleh bangun dah, kaki dia patah dan sebagainya. Boleh tak kita sembelih dia? Halal tak kita sembelih dia? Kita nak sebut kata dengan syarat lembu itu ada hayat mustaqirrah. Dengan syarat lembu itu ada hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah itu apa? Hayat mustaqirrah itu kehidupan yang masih kuat. Lepas itu ulama hurai apa tanda-tanda hayat mustaqirrah? Kita nak bincang dulu ni. 1, 2, 3 pendapat ulama. Yang kuat dia hayat mustaqirrah, salah satu dia bergerak, kuat lagi. Kalau ditandang kita tercampak. Itu. Yang kedua pula, bila sembelih dikata darah tu memancut. Tapi bila sembelih meleleh darah. Mana lambu itu tidak ada hayat mustaqirrah. Itu khilaf ulama. Halal ke halal binatang yang tidak ada lagi hayat mustaqirrah. Bila hayat mustaqirrah ni bermaksud ada lagi kehidupan yang kuat lah. Ada lagi kuat, itu nama hayat mustaqirrah. Kalau tak ada hayat mustaqirrah, bermaksud binatang tu belum mati lagi. Kita panggil apa? Nyawa-nyawa ikan. Ini nyawa ikan lah. Kalau sembelih tu darah dia tak mancut dah. Itu tidak ada hayat mustaqirrah. Dia bukan mati. Dia belum mati, tapi tidak ada kehidupan yang betul. Hayat mustaqirrah. Ini masalah apa ni sekarang ni? Ini masalah sekiranya kita panah binatang, kono binatang jatuh, ataupun kambing pergi mengejar, tangkap binatang, dan bila dia sampai kepada kita, dia tak mati. Kalau mati halal lah. Kalau mati halal, ya. Kita panah binatang liar tadi, maka dengan panah kita mati binatang, itu halal. Habis itu anjing perburuan, pergi keluar binatang yang liar, dia tangkap, gigit, mati, itu halal. Ini panah yang kita panah itu jatuh, tapi binatang tu belum mati. Belum mati. Bermaksud panah itu tidak mampu mematikan dia. Kita sampai-sampai itu belum mati lagi. Bila dia anjing tadi, bila tangkap sampai kita belum mati lagi. Macam mana nak buat? Kalau belum mati, kita kena sembelih binatang. Tak boleh kita biar macam tu je. Dia dah halal, dah ada digigit dia anjing ni, patahkan mati dia tu. Kita tak boleh. Kalau nak mati masa tu juga. Tapi kalau sampai ke kita tak mati binatang tu, kita kena sembelih binatang. Itu masalah dia. Okey. Bila kita mendapatkan binatang itu, sama ada binatang tu sudah tiada hayat mustaqirrah atau masih ada hayat mustaqirrah, kemudian dan uzur nak sembelih. Mana nak sembelih itu terhalang. Binatang bila sampai hidup, kita kena sembelih. Ya? Kita kena sembelih binatang tu sebab dia datang kepada kita hidup. Datang mati tak apa, ini dia hidup lagi. Maka kita kena sembelih dia sebab dia hidup. Masalahnya bila nak sembelih, kita terhalang. Pisau nak cari pisau lah, ambil mana dia pisau. Ini maksudnya. Ya? Binatang bila sampai hidup, kita kena sembelih. Tetapi terhalang, dia kata. Bila nak sembelih maka terhalang. Apa sebabkan dia? Yang pertama terhalang dia apa ni? Dan uzur. Uzur ni terhalang. Uzur daripada sembelihnya dengan tiada taksir. Dengan tiada taksir ni tanpa kita sengaja lah. Memang tak mampu kita nak buat. Contoh dia apa? Seperti ia mengeluarkan pisaunya. Masalah dah keluar pisau, tersangkut pula pisau.
Dia nak keluar mati binatang tu. Macam mana boleh ada? Sebab dia datang ni dia masih hidup lagi. Gigitan anjing tak kuat, tak matikan dia. Maka kita nak sembelih dia sebab dia hidup. Masalah dia nak sembelih pisau pula buat masalah. Cekia-kia nak bola pisau mati dia. Sama ada dia kata masalah dia kita ke mana nak mengeluarkan pisau, seperti mengeluarkan pisau, atau masyghul dengan menghadap kiblat. Leko nak cek kiblat nak sembelih gitu. Mana kiblat sini ya, sini ya. Leko sini mati dia tahu lah. Leko nak cek kiblat, mana kiblat kena? Entah kompos mana. Nak kiblat, nak cari pula. Dah cari mati dah. Sebab dia sibuk nak cari kiblat. Atau masyghul ia dengan menghadapkan kiblat, atau menegah oleh binatang itu dengan kuatnya, ataupun binatang itu terlampau kuat, tak dapat nak sembelih, kuat di binatang itu, atau menegah oleh binatang itu dengan kuatnya, kuat di binatang itu tak dapat kita nak pegang macam kita apa pelanduk lah tu ada pelanduknya main. Kalau tak ada apa digigit kan. Kita tengok ni. Ni tu landak lah. Sampai hidup ni. Tajam. Kita nak pegang tak dapat. Dalam keadaan tak dapat tu mati dia. Itu macam mana? Soalan macam mana? Apa hukum dia? Dan mati ia akhirnya mati binatang tu sampai jadi hidup, tapi tak sampai nak sembelih dengan masalah tadi. Pisau payah nak cari kiblat, binatang tu mengontok-ontok. Akhirnya mati ia dahulu daripada dapat menyembelihkan dia. Halal ke tak halal? Tak halal? Aduh ke kitabnya. Ni kita tengok kitab ni. Daripada dapat menyebutnya halal binatang itu. Jadi, dia dengar kuliah ni kena nongah, dia kena itu mata kena cakap ke depan ke bawah, ke depan ke bawah, ke depan ke bawah. Jangan ke depan ni mana. Kita kusuk apa pun tak tahu lah. Tak tahu lah. Halal binatang itu, tetapi ni yang kita suruh poras sikit ni. Halal pada dua surah yang tersebut, pada dua gambaran yang tersebut. Dua yang mana ni? Dua-dua yang tersebut, dua yang mana? Iaitu hayat mustaqirrah, hayat tidak mustaqirrah. Dua. Jadi binatang yang sampai tu dengan dua keadaan. Hayat mustaqirrah, hayat ghair mustaqirrah. Hayat mustaqirrah, dia ada kehidupan lagi. Ghair mustaqirrah, dia nak hati onar. Kalau kita sembelih, itu tak ada hal. Ni tak sampai nak sembelih. Apa dia? Maka halal binatang itu pada dua surah yang tersebut, maka mati dengan sebab taksirnya. Mati dengan taksir. Taksir ni apa? Taksir ni lemah. Syarat dia mati dengan sebab taksir. Sebab tu kena belajar fiqh ni, kena belajar suleh. Ada tak boleh nak gopoh-gopoh belajar fiqh ni. Sebab tu belajar fiqh ni dia sorry. Sebab sorry mengantuk nongal lah. Kecuali orang yang ada hikmah tinggi. Orang yang ada hikmah tinggi, ada minat tinggi, dia boleh. Ya. Maka katanya dengan syarat orang itu ada taksir. Binatang dengan kuat, dengan sebab taksirnya. Taksir ni apa? Taksir ni lemah. Taksir ni lemah dia tadi. Bukan sengaja. Sengaja je lah. Sengaja pisau tu dari situ.
boleh capai pisau. Tapi dia tengok kau lah. Dah tak nak mati dah. Itu bukan taksir nama dia. Patutnya bila binatang tu sampai, anjing berburuan tadi, binatang tu hidup, semua dia dulu. Pisau ada. Tapi dia memang tak apalah. Penuh sebatang berasap dia tu. Masa-masa tu mati binatang tu. Itu bukan taksir mana. Dia ada taksir tu macam tadi. Yang nak cari pisau-pisau melokek dan sebagainya. Cari pisau ke mana? Bukan dia nak dia nak semoleh. Tapi taksir ni lemah dia. Nak buat sebab pisau ada masalah dan sebagainya. Cari kiblat tak jumpa. Dia nak semoleh tapi nak beli kiblat tak jumpa, mati. Itu taksir. Kalau tak sempat sembelih, bukan dengan taksir. Maksud dia sengaja lewatkan. Maka mati dengan sebab taksirnya. Mati binatang sebab taksirnya. Taksir bermaksud tak sengaja. Dia tak sengaja. Bukan dia sengaja nak lewat-lewatkan sembelih tadi. Maka mati dengan sebab taksirnya seperti jatuh lagi. Seperti tiada pisau sertanya. Taksir ni pisau tak ada pula. Dia nak sembelih pisau pula tak ada. Terlupa buat pisau. Itu salah satu taksir lah. Bukan sekadar lah pisau. Tak ada pisau. Seperti bahawa tiada pisau sertanya. Atau sertanya pisau tetapi melokek, dia kata. Melekat pisau. Melokek selalu kan. Sudah. Binatang nak mati warna. Tarik. Okey, 5 minit lagi je kan. Nanti datang lah. Bermaksud taksir. Dia tak mampu nak sembelih. Taksir maksudnya. Atau saja pisau tetapi lekat di sarungnya dan sukar mengeluarkan dia, maka haram ia kena taksirnya. Sudah terbalik pula. Maka haram. Jadi halal dia nak bisa. Halal minta itu pada dua surah yang tersebut. Maka mati dengan sebab taksirnya seperti tiada pisau sertanya, atau tiada pisau tapi lekat di sarung dan sukar mengeluarkannya, maka haram ia kena taksirnya. Di sini sebut haram. Haram. Ia apa maksud wallahu alam. Ini kena ralat semula lah. Tak sampai nak tengok. Ikut sendiri tak haram. Walaupun masa taksir tadi dia tak sampai nak buka pisau dia, maka mati dia. Dengan sebab tak mampu tu, maka dia kata haram. Ataupun maksud dia ada dua hukum lah. Sebab ada dua hukum. Mana satu pendapat kata halal, satu pendapat kata haram. Ada dua pendapat ni. Pada dua surah tersebut, maka mati dengan sebab taksir seperti bahawa pisau melekat pisaunya. Wallahu a'lam. Nanti kita cek ni. Maka jika dilontarkan binatang yang tersebut dengan sesuatu yang tajam atau dipukulkan dengan pedang, maka putus dua. Jika dilontarkan binatang tersebut dengan sesuatu yang tajam atau dipukulkan dengan pedang, maka putus dua binatang itu. Apa hukum dia? Maka halal kedua-duanya kerana hasil luka yang menyegerakan mati. Ini sama ada binatang berburuan atau binatang yang masuk dalam lubang tadi. Yang disuruh apa? Yang disuruh lukakan saja. Ini kita pukul dengan pedang tajam, putus dua binatang tu, maka dia kata halal.
Dan jika terpotong dengan yang tersebut itu satu anggota nadir, dan jika terpotong dengan sebut anggota nadir, anggota yang ganjil. Nadir ni ganjil lah. Nadir ni yang ganjil lah. Satu anggota nadir padanya dengan luka yang menyegerakan akan matinya, dan mati pada ketika itu halal anggota yang tersebut dan badannya. Adapun jika tiada mati pada ketika itu dan dapat disembelihkan dia, tetapi tiada disembelihkan dia hingga mati, maka tiada halal. Boleh ikut tidak? Macam dah tak boleh ya. Maksud tadi dia tikamkan binatang tu, dilukakan binatang tu. Jadi bila dilukakan binatang tu, maka binatang tadi masih lagi hidup. Masih lagi hidup. Kemudian disembelih. Dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi ya. Dia tak mati pada ketika itu. Dan dapat disembelihkan dia. Bermaksud binatang yang dilukakan tadi, dia tak mati, tapi dia dah lemah. Dia dapat dia lemah, dia tak mati. Jadi binatang yang liar, kalau kita tak boleh tangkap, kita boleh baling dengan satu yang tajam kan? Kita boleh baling satu tajam. Jadi kalau baling dengan senjata tombak, panah, binatang liar, kita tak dapat nak sembelih dia. Yang kita boleh, kita baling lombing, baling panah. Jadi kalau kono mati halal makan. Okay. Yang ni dia berjaya baling dengan tombak, usah lah contohnya. Dia baling, robah usah. Dan kita sampai ke usah tadi, usah tu boleh mati lagi. Dan kita boleh sembelih, mampu untuk sembelih. Kita katakan boleh untuk sembelih. Adapun jika tidak mati dia, kita baling dia tak mati dia pada ketika itu, dan dapat kita sembelih dia, boleh kita sembelih dia, tetapi kita tak sembelih. Kita boleh sembelih dia, tapi kita tak sembelih. Buat kerja lain pula. Kalau binatang tu mati dalam keadaan kita tak sampai nak sembelih, itu lain cerita. Baling-baling mati. Ini baling-baling bila sampai dia hidup lagi, dan kita mampu tak sembelih dia, cuma kita tak sembelih. Apa hukum dia? Dapat disembelihkan dia, tetapi tiada disembelihnya hingga mati, maka tiada halal ia. Maka tak halal. Sebab binatang yang kita baling tadi, dia masih hidup lagi, dan kita mampu untuk sembelih dia, dan kita tak sembelih dia, maka mati binatang tu, maka binatang itu tidak halal dimakan. Wallahu ta'ala. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi.